امریکہ کی ایران پر 5ویں روز بھی بمباری، بندر عباس اور چابہار میں فضائی حملے کیے گئے، متعدد مقامات زوردار دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کی آب نے ہارمز میں جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آبی گزرگاہ عالمی تجارت کے لیے نہایت اہم ہے۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کیے جانے والے حملوں کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتے ہیں۔ امریکی فورسز نے ایران جانے والے خام تیل کے خالی جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ سینٹ کام کے مطابق کیوراساؤ کے پرچم والے جہاز نے امریکی فوج کی تنبیہ کو بار بار نظر انداز کیا اور ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی۔ میزائل حملے کے بعد بحری جہاز MT بیلما آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملے سے کشم جزیرے پر صنعتی پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ چابہار میں بحری نگرانی کے ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ متاثرہ ٹاور سمندری سیکیورٹی اور ماہی گیروں کی تلاش کی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ عراق کی سرحد کے قریب شہر اہواز میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی بمباری میں ایران کے 7 اہلکار شہید، 35 شہری جاں بحق اور 260 زخمی ہو چکے۔ ایران کی بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی کارروائیاں، بحرین میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ کویتی حکام کے مطابق ایرانی ڈرونز فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ گزشتہ روز کیے گئے حملوں میں ایران کا کویت میں امریکی سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے اردن کے الازرق فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنا کر امریکی طیاروں اور ڈرونز کے ہینگرز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ساتھ کہا کہ اردن اور کویت کے عوام امریکی افواج کو نکال باہر کریں۔ ایرانی قیادت معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ امریکی بمباری کے باوجود ایران سمجھوتا کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہتے ہیں ایران کو بہت جلد شکست دی جائے گی، مجھے ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر بنانا ہوگا۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو ہم پھر یہ معاملہ مستقل طور پر کسی اور طریقے سے نمٹا دیں گے۔ سابق امریکی صدر نے ایران کے بارے میں درست اقدام نہیں اٹھائے۔ ماضی میں ایران سے نمٹنے کے لیے یہ قدم اٹھایا جاتا تو صورتحال کہیں زیادہ آسان ہوتی۔ امریکی صدر کا منگل کو ایرانی قیادت سے مذاکرات کا انکشاف۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اجلاس، ایران کے خلاف بڑے فوجی حملے کے منصوبے پر غور کیا گیا۔ امریکی زمینی فوج کا ایران میں جا کر لڑنا ممکن نہیں، امریکی نائب صدر JD وینس کا اعتراف۔ کہتے ہیں ایران میں حکومت بدلنے کے لیے 1.5 لاکھ امریکی زمینی فوج نہیں بھیجیں گے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ صرف وہاں عوام کا ہے۔ اسرائیل امریکی ریاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسرائیلی لابی امریکہ کو اپنی پالیسی سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہے۔ اسرائیلی حکومت میں شامل کچھ لوگ چاہتے ہیں ایران جنگ غیر معینہ مدت تک جاری رہے۔ JD وینس کا کہنا تھا جیفری ایپسٹین کے اسرائیلی انٹیلیجنس کے اعلیٰ ترین حلقوں سے تعلقات تھے۔ نتن یاہو امریکہ میں مقبول نہیں، صدر ٹرمپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ فی الحال مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں، ہماری توجہ دفاع پر ہے، جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی نے واضح کر دیا۔ بولے مفاہمت کی یادداشت میں باہمی ذمہ داریاں شامل ہیں، امریکہ خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم پر بھی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ فیصلہ کن جنگ میں ہے، ہماری قومی سلامتی آبن ہارمز پر ایرانی انتظامات کو برقرار رکھنے میں ہے، ہماری مسلح افواج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی دوحہ پہنچ گئے، سابق قطری امیر شیخ حمد بن خلیفہ کی وفات پر تعزیت کریں گے، خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹائن فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 2-1 سے شکست، انگلینڈ کا 60 سال بعد فائنل کھیلنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ ارجنٹائن نے کھیل کے آخری لمحات کے 7 منٹ میں 2 گول داغ کر کامیابی سمیٹی۔ انگلینڈ کے اینتھنی گورڈن نے 55ویں منٹ میں ٹیم کو برتری دلائی تھی۔ ارجنٹائن کے اینزو فرنانڈیز نے 85ویں منٹ میں گول داغ کر میچ برابر کر دیا۔ ارجنٹائن کے لاؤتارو مارٹینز نے انجری ٹائم میں گول کر کے ٹیم کو فتح دلا دی۔ ارجنٹائن نے 7ویں بار فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ ورلڈ کپ کا فائنل ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا۔ پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 2-0 سے شکست دی تھی۔ انگلش ٹیم تیسری پوزیشن کے لیے ہفتے کی شب فرانس کا مقابلہ کرے گی۔
अमरीकी सदर की ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी। कहा ईरान ने मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरानी बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। ये हिकमत अमली इख्तियार ना करते तो ईरान कभी मुआहदा ना करता। अमरीकी सदर का मंगल को ईरानी क़यादत से मुज़ाकिरात का इंकशाफ। मजीद कहा कि ईरान पर मुआहदा करने पर जोर डाला है, ईरान को मुज़ाकिरात की मेज़ पर आने पर मजबूर कर देंगे। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास। ईरान के खिलाफ बड़े फौजी हमले के मंसूबे पर गौर किया गया। उधर अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी भी कर दी। ईरानी सदर का मुल्क के एक एक इंच का दिफा करने का आज़म। अमरीकी सदर से सवाल पूछा कि ट्रंप बताएं अब तक उन्होंने क्या अहदाफ हासिल किए, ईरान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को आखिर क्या मिला। ट्रंप के बयानबाजी जारी है लेकिन उन्हें सोचना चाहिए। ईरानी अवाम दुश्मन की जारहियत का साबित कदमी से मुकाबला कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा मुहाजिरानी बोली कि अमरीका फजाई हमलों में आम शहरियों को निशाना बना रहा है। अमरीका पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगाना चाहता है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दोहा रवाना हो गए। साबिक़ कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बात होने का इम्कान। ईरान अमरीका कशीदगी के बायस खाम तेल की प्राइस हाई। बरतानवी खाम तेल $84 फी बैरल पर फरोख्त। WTI तेल 1% बढ़कर $79 फी बैरल पर पहुंच गया। दुबई का मबन ऑयल $4 बढ़कर $78 की सतह पर पहुंच चुका। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हरमौज के जुनूबी रास्ते पर बहरी आमदोरफ्त सिफर हो गई। अमरीकी हिमायत याफ्ता जुनूबी बहरी रास्ते से कोई जहाज नहीं गुजरा। ईरानी बहरिया पहले ही कह चुकी कि खित्ते से तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। दूसरी जानिब यूएई ने ईरानी हमलों के पेश नज़र फुजैरा बंदरगाह बंद कर दी। फुजैरा बंदरगाह दुनिया के अहम तरीन टैंकर, जखीरा और ईंधन भरने के मरकज में से एक है। मौलाना फजलुर रहमान का शोहदा से मुतालिक तौहीन आमेज बयान। गुजरावाला की सेशन कोर्ट का मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को पेश होने का हुक्म। एडिशनल जज फैसल जमील ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। पुलिस से भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त गुजार के मुताबिक पाक फौज के शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज बयान वतन से गद्दारी है। पूरी कौम के जज्बात मजरूह हुए। उधर सेशन अदालत लाहौर में भी इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समात। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। समात 17 अगस्त तक मुलतवी। दूसरी जानिब कराची बार एसोसिएशन की मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत, बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मौलाना फजलुर रहमान से बयान पर मौसी मांगने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मलिक अहमद खान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का शहदा से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक है। हमारे जवान मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोग बड़ी अक्सरियत को यरगमाल बनाना चाहते हैं। दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकिरात कैसे हो सकते हैं? सियासी जद्दोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि पाक फौज मुल्क की दिफा की जामिन और शहदा हमारे सरों का ताज हैं। मौलाना के बयान से पूरी कौम के जज्बात मजरूह हुए हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वीडियो बयान में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का बयान अफसोसनाक है। मौलाना ने शहदा के मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे का खदशा। मुनाफा खोर सरगर्म। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल पंप्स को तेल की सप्लाई महदूद कर दी। मुख्तलिफ शहरों में पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी गई। पंप मालिकान का कहना है कि ऑयल कंपनी से सप्लाई नहीं मिल रही। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन बोले देही इलाकों के 90% और शहरी इलाकों के 50% पेट्रोल पंप्स मुतासिर हैं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन करने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी।
भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का हसास डेटा चोरी हो गया। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हैकर्स ने न्यूक्लियर प्लांट के नक्शे और अहम फाइलें लीक कर दी। चोरी शुदा हसास मालूमात डार्क वेब पर अपलोड कर दी गई। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने डेटा हैक होने की तस्दीक की। माहिरीन ने न्यूक्लियर प्लांट की सिक्योरिटी पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। मुल्क की अमन के लिए सिंध हुकूमत का पैगाम अमन कमेटी का साथ देने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची में पैगाम अमन कमेटी वफ़द के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सूबा सिंध सूफिया कराम की धरती है, यहाँ से हमेशा मोहब्बत और अख़ुवत का पैगाम दिया जाता है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले कि शहदा हमारे माथे का झूमर हैं, हम शहदा की कुर्बानियों को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की उलमाए कराम से नफरत अंगेज़ी का मुकाबला करने की अपील। कहा कि सियासतदान हमारे सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना ना बनाएं, किसी को अपने शहदा की तौहीन नहीं करने देंगे। सबकी तरफ से शहदा के अहले खाना से मुआफ़ी मांगता हूँ। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला बलूचिस्तान में हमले का तसलसल है। हमारे जवान कुर्बानियाँ देकर मुल्क को महफूज बना रहे हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल रागिब हुसैन नईमी बोले कि हमेशा मुकालमे से बेहतर नताज निकलते हैं। आबादी में बेहंगम इजाफा और मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा कि 2047 तक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब आबादी के मसले के हल से मशरूत है। NFC के मौजूदा फार्मूले पर नज़रसानी की ज़रूरत है। आबादी के मसले के हल के लिए विफाक सूबों और तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम हुकूमती तरजीहात में शामिल है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। चूनिया, शेरगढ़, इलाहाबाद, पीर महल और मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बारिश होती रही। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई।